હરિઓમ ગુડ આફ્ટરનૂન। આપણે હિન્દી વિષયની અંદર કાવ્ય મત બાટો ઇન્સાન को જેની અંદર આપણે સમાનતાનો ભાવ છે એ દર્શાવેલો હતો કે આપણે મનુષ્યએ એ કોઈ પ્રકારના જાતિ વાતિ એવા કોઈ ભેદભાવ રાખ્યા વિના સમાનતાનો એકતાનો છે એ ભાવ રાખવો જોઈએ। કોઈ માણસ ઊંચું નીચું એવું આપણે રાખવું જોઈએ નહીં। ભાઈ આ નીચી કક્ષાનો છે તો અમે એવું કે અમે એના ઘરનું પાણી ન પીએ, બરાબર છે। આવા જે ભેદભાવો છે આ ભેદભાવો હવે આપણે દૂર કરવાના છે। આવું આપણે સરસ મજાનું કાવ્યની અંદર શીખી ગયા હતા। ત્યારબાદ પાઠ આપણે પહોંચ્યા છીએ એના પછીનું 4 જેનું નામ છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। કર્મયોગી કીધેલું છે, કર્મયોગી, બરાબર। તમે લોકો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી આ વ્યક્તિને તમે ઓળખતા તો હશો જ। આપણે પાઠનું જરાક નંબર ટાંકી દઈએ એટલે આપણને યાદ રહે। કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જેના લેખક છે શંકર દયાલ શર્મા। જોઈએ આપણે સૌપ્રથમ તો આપણે લેખકનો પરિચય એના વિશે વાત કરીએ। भारत के 9वें राष्ट्रपति से शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल आवेलू मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधियाँ प्राप्त हुई। जो पदवी गई है बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहेले। त्याज पोते प्रवचन करता हता एटले पोते 1 वर्ष सुधी पोते जे डिग्री जे जगह लीधी है विश्वविद्यालयनी अंदर त्या पोते 1 वर्ष से पण पूर्ण करेलू। तत्पश्चात त्यार पछी भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। ત્યાર પછી પોતે ભારતની અંદર જે રાજકીય હોય છે, રાજકીય છે, સામાજિક છે, એની અંદર રાજકીય પક્ષ હોય એની અંદર પોતે જોડાઈ જાય છે। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। त्यार पछी सौप्रथम के छे राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ત્યાં સુધી પોતે પદ છે प्राप्त करेला है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके अनेक पुस्तकों में लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा आ एना पुस्तकों नाम है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। एना पोते जेटला जेटला कार्यों करेला छे, केवा कार्यों करेला छे एना विशेनी बात आ पाठनी अंदर आपणे कीधेली छे। आपकी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे। पोते नाना एवा खेडूत घरनी अंदर ज पोतानो जन्म थयेलो छे, ત્યાંથી લઈ અને પોતે દેશના વડાપ્રધાન સુધી છે પોતે પોતાનું પદ છે એ પ્રાપ્ત થયેલું છે। એટલે એની કંઈક વાત અહીંયા કીધેલી છે। वे कर्म को ही ईश्वर मानते हैं। जो याद રાખવાનું છે તમને ખાલી જગ્યાની અંદર વિકલ્પની અંદર તમને પૂછાય કે અથવા તો 1-2 વાક્યના પ્રશ્નનો જવાબની અંદર પણ હોઈ શકે કે ઈશ્વર છે કોને માને છે। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ઈશ્વર કોને માને છે તો કે પોતાનું જે કર્મ એટલે જે આપણે કંઈ કાર્ય કરીએ છીએ એ कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था। एना जीवन अंदर पोते जे कर्म है एने सर्वोच्च मानता। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मष्ठा अने सेवा आपने 4 गुण है ए आ पाठमांथी आपने सीखवा मळे छे। तो आपणे शरूआत करिए। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। शू कीधुं कि महान कर्मयोगी एवं नाम आपणे
શાસ્ત્રીજીના નામની આગળ લગાડેલું છે, કર્મયોગી. એટલે કે જે કર્મનો માર્ગ એને ધારણ કરેલો હોય છે એવા कर्मयोगी. क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है. એનું તો આખું જીવન કર્મથી કરેલું હોય, કર્મ જ કરેલું હોય એવું આપણને જણાઈ આવે છે. शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री से के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है. जो એને શું વાત કરેલી કે જ્યારે પોતે સામાન્ય પરિવાર એટલે કે ખેડૂત ઘરની અંદર જ એનો જન્મ છે થયેલો હતો, ત્યાંથી લઈ અને પોતે પહોંચે છે પ્રધાનમંત્રી સુધી. જેવી રીતના અત્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી વડાપ્રધાન જે કહીએ છીએ નરેન્દ્રભાઈ મોદી, પોતે નાના ઘરની અંદરથી જન્મ લઈ એટલી એને સારા સારા કર્મો કરી અને પોતે આ પદ સુધી છે પહોંચે છે. उसका रहस्य उसके कर्मयोगी में ही छिपा हुआ है. वे उन लोगों में से नहीं जो भाग्य के भरोसे कर बैठ रहते हैं. એ એવા વ્યક્તિ નથી કે આપણે આપણા ભાગ્ય ઉપર છોડી, આપણે આપણા નસીબ ઉપર છોડી દઈએ છીએ. અચાનક કભી સફળતા મિલ જાતી હૈ, ક્યારેક આપણને સફળતા છે મળી જાય તો આપણા ભાઈ એવું આપણે બોલીએ છીએ. બલ્કि वे उन लोगों में से है, પણ કેવા લોકો છે તો કે जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है. એને એમ કે હું જે મારા હાથ ઉપર કાર્ય કરું છું એ પોતાનું કામ અને એનું જે ચિંતન મનન છે એની શક્તિ ઉપર જ પોતે પૂરેપૂરો સંપૂર્ણ ભરોસો, અધિક એટલે વધારે, આ એના ઉપર જ ભરોસો હતો કે હું જે કાર્ય કરું છું એના ઉપરથી જ મને આ મારું જે લક્ષ્ય છે ત્યાં સુધી હું પહોંચી શકીશ. और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं. આવી રીતના પોતાના જીવનનો રસ્તો છે એ બનાવી અને પોતે ખુદ આગળ છે જાય છે. એટલે ભણવાની અંદર પોતાના જે કામ છે એની ઉપરની વાત કરે છે. અહીંયા શાસ્ત્રી जी के लिए कर्म ही ईश्वर था. આની અંદર પણ આવેલું છે લાઈનની અંદર, તો તમે પેન્સિલથી નાની એવી લાઈન કરી નાખજો કે શાસ્ત્રીજીને એવું કીધેલું છે કે મારું કર્મ એ મારું ઈશ્વર છે. इसके प्रति बिना किसी फल की आशा के लिए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते हैं. આપણે બીજા ઉપર આધાર છે રાખવો જોઈએ ને અને ભરોસો છે એ પણ છોડવો ન જોઈએ. यहाँ तक कि जब उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, જ્યારે આપણે કોઈ સારું કામ કરી આપણને ફળ મળે ત્યારે तब भी उन्होंने उस और हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही देखी. સારી દ્રષ્ટિથી જ પોતે જોવે છે કે ના કે એની પાછળ પણ મેં કંઈક કામ કરેલું છે તો જ એનું મને ફળ છે એ મળેલું છે. उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था. પોતાના જીવનની અંદર પોતે નાનપણથી લઈ અને મોટા થાય ત્યાં સુધી પોતે ગીતા છે એનું વાંચન કરેલું હોય, વાંચન છે પઠન છે કરેલું હોય, બરાબર, તો જ એ સિદ્ધાંત ઉપર પોતે આગળ છે ચાલતા હોય છે. इसलिए मैं समझता हूँ कि केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा. એટલે શું કીધું? નિષ્કામ. તમને આપેલું છે પાના નંબર 20 ઉપર. अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण. जो શું કીધું કે પોતાના જીવનની અંદર પોતાનું જે ઉદ્દેશ્ય છે એના ઉપર પોતાની દૃઢ શ્રદ્ધા છે રાખવાની અહીંયા વાત કરેલી છે. अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, आस्था એટલે જે આપણે શ્રદ્ધા કહીએ છીએ એ 3 બાતે, આ 3 વાત, એક એનું ઉદ્દેશ્ય અને જે કર્મ એનો ભાવ, એના પણ પોતાને સંપૂર્ણ ભરોસો છે. પછી કીધેલું છે मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है. आ जयपाल છે સોરી શંકર દયાળ છે એ આ વ્યક્તિ કહે છે કે પણ જે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સાથે જે એને વાત સોરી આપણે જે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો આપણે ભણીએ છીએ તો એના જીવનની અંદરથી આ જોયું છે અને એના ઉપરથી આ વાત કરે છે. अपने एक भाषण में उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था
પોતે પ્રધાનમંત્રી છે તો કોઈ જગ્યાએ ભાષણ કરતા આ જે શંકર દયાલ છે એને કંઈક સાંભળેલું છે, શું કહે છે? यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र पर कार्य करते हैं, यदि आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व का पूरी तरह निर्माण करना है। શું કીધું કે તમારા જીવનની અંદર તમે જે જગ્યાએ કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર જોડાઓ, કદાચ સામાજિક હોય, રાજનીતિક હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર જો તમે સફળ થાઓ છો તો એની અંદર પણ તમારે પૂરેપૂરો ભાવ છે એ રાખીને કાર્ય છે કરવું જોઈએ। तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म से समन्वय होना चाहिए। આપણે જે કંઈ કાર્ય કરીએ છીએ એ કાર્ય એની અંદર આપણે પૂરેપૂરા છે જોડાયેલા હોવા જોઈએ, આપણે કહી શકીએ। તમે જે કોઈ પણ ઘરે કોઈ તમને કાંઈ કામ ચીંધે તો પૂરેપૂરું ધ્યાન એટલે કે મન લગાવીને એ કાર્ય તમે કરો તો એમાં તમને ચોક્કસ સફળતા છે મળશે। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही निहित है। जो शू कीधुं कि जे व्यक्ति आ देशना विकास, व्यक्ति समाज है एनी अंदर पोतानुं भक्ति अने कर्म है ए ज पोते क्यांक ने क्यांक एनी अंदर छुपायेलुं होय छे। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, श्रद्धा, सादगी અને સમર્પણ, આ ચાર નામ યાદ રાખજો જે આપણે આગળ પણ જોયેલા હતા। પહેલું છે શ્રમ, મહેનત, સેવા એટલે બીજાની કોઈ આપણે સેવા કરવાની હોય એ સેવા, ધારો કે દેશ સેવા પણ હોય, કોઈ વૃદ્ધ લોકો છે એની સેવા પણ હોઈ શકે, માતા પિતાની સેવા પણ હોઈ શકે છે, બરાબર। એવું નથી હોતું ક્યારેક કોઈ પુણ્ય આપત્તિ હોય, બરાબર, તો પણ આપણે કોઈ સામાજિક સેવા છે એ પણ કરી શકીએ। કોઈ ધાર્મિક કોઈ મંદિર હોય તો ત્યાં પણ આપણે સેવા છે એ આપી શકીએ છીએ। સાદગી, આપણે એવું સાદગીમાં એ કહી શકાય કે એને એવું નહીં કે ભાઈ મારે આ વસ્તુ તો જોશે જ, એને કોઈ સાદગી, આપણે એના પોશાકની વાત કરીએ, બરાબર, તો એની અંદર પણ પોતાની સાદગી છે તમે જોઈ શકશો। અહીંયા આગળ તમને ચિત્રની અંદર પણ એનો પોશાક છે તમને જોવા મળશે, બરાબર, તો એની અંદર પણ તમને સાદગીના દર્શન થાય છે। સમર્પણ, જે કામ કરે છે એની અંદર પૂરેપૂરું મન લગાવીને કરે છે, એમ નહીં કે ભાઈ કરવા ખાતર કરી નાખવું, જેમ તેમ પતાવી દેવું, એવું નહીં। उनके ये केवल गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। એવું નહીં કે આપણે કહીએ તો જ એ વ્યક્તિની અંદર પડેલું છે એ સાચું છે કે નહીં, પણ તમે એના ચિત્ર ઉપરથી પણ આપણને ખબર પડે છે કે એના જીવનમાં કેટલી સાદગી છે, તો એ વ્યક્તિ તો એની સાથે જોયેલા છે, એના ભાષણ સાંભળેલા છે, તો એના ઉપરથી પોતે આ બધી વાત છે આપણને અહીંયા રજૂ કરે છે। આગળ કહે છે वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। એવું કહે છે કે જે પોતે વાત કરતા એ કરીને પણ બતાવતા। આપણે ખાલી મોટી મોટી વાતો કરીએ પણ કંઈ કરીએ નહીં તો એવું નહીં, પણ જે પોતે નક્કી કરે છે એ કાર્ય પણ પોતે કરતા પણ ખરા। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते हैं। શું કહે કે જે કાંઈ પોતે કાર્ય કરે છે, જે કાંઈ કામ કરે છે એની અંદર પાછળ દેશનો, રાષ્ટ્ર એટલે દેશનો લાભ છે એ જોવે છે। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। मोटाમાં મોટી વિશેષતા એની આ છે કે પોતે પોતાના માટે નહીં પણ રાષ્ટ્ર એટલે કે દેશ માટે કરતા હતા, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। એટલે એને બધાય ગમાડતા પણ ખરા અને એની પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હોય કે ના એ વ્યક્તિ કાર્ય છે કરીને બતાવશે પણ ખરા। पंडित नेहरू जी की समृद्धि राजनीतिक विरासत को संभालना और आगे ले जाना काम कम कठिन नहीं था। આટલે સુધી જે આપણું કામ સોંપેલું હોય, બધાનું જે સોંપેલું કામ છે એ ટાઈમે લેવું
આપણું જે કાંઈ કામ છે એ આપણે સમયસર પૂરું કરીને આપવું, બરાબર. એક પ્રધાનમંત્રી તરીકે કેટલા બધા કાર્ય છે હોઈ શકે. તો એ શું કીધેલું છે કે જે કામ આપણે ધારીએ છીએ એ કામ જે સહેલું છે એ સહેલું હોતું નથી. लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ दिखा दिया कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है. એને જોઈ લીધું દેશવાસીઓ કે ના, ખરેખર સાચા અર્થની અંદર આ દેશ માટે કંઈક કરી શકે એમ છે. और शास्त्री जी ने अपने निर्बल चरित्र, निर्बल એટલે શુદ્ધ, निर्बल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा ही देश की इस आशंका को पूरा किया. देशની જે કાંઈ ઈચ્છા હતી એ ઈચ્છાને પોતે પૂરી કરે છે. शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे. जो શું કીધું કે મોટા મોટી વિશેષતા એની એ હતી કે પોતે સામાન્ય ઘરની અંદરથી એનો જન્મ છે થયેલો. સામાન્ય પરિવાર में उनकी परवरिश हुई. એટલે આપણે જે નાનપણથી મોટા થાય એ પરવરિશ, બરાબર, એ પણ પોતાના ઘરે. जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, જ્યારે પોતે આવી રીતના ખેડૂત ઘરની અંદર સામાન્ય જે ઘર હતું એમાંથી આયા પ્રધાનમંત્રીના પદ સુધી પહોંચે છે, तब वह सामान्य ही नहीं रहे. जो શું કીધું, विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं. खास आ शब्द याद રાખજો એના જીવનની અંદર. વિનમ્રતા એટલે જે નમ્ર સ્વભાવ રાખવાનો, સાદગી એટલે તો તમને ખબર પડી જશે સરળતા. આ પોતાના જીવનનું એક વિશિષ્ટ આકર્ષણ એટલે કે બીજાને પણ આ કાર્યો ઉપર એનું આકર્ષણ થાય, આપણે એ તરફ ખેંચાય. इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था. बापू એટલે महात्मा गांधी. और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी. क्यारे पोते एने भणवानुं छे क्यारे छोड़ी छे तो कि 1921 ની અંદર शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि जीवन भर उनके उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे. बापूए એને જે કાંઈ વાતચીત કરેલી હશે કે જે કાંઈ એને શીખ આપી છે, આ શીખ ઉપરથી જ પોતે એવું કહે છે કે એના જે આદર્શ કોઈ એવા શબ્દો હોય છે કે જે આપણા મગજની અંદર તરત યાદ રહી જાય છે, બરાબર. કોઈ મોટા પણ કોઈ સાચા માર્ગ ઉપર દોરવતું હોય તો આપણે એ રસ્તા ઉપર છે કાયમના માટે રહેવાનું પસંદ કરતા હોઈએ છીએ. जीवनभर જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી એમના આદર્શો પર ચાલવાની વાત લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કરે છે. औरों के उसके प्रति प्रेरित करते हैं. औरों એટલે બીજાને પણ આ કામ ઉપર, આ કાર્ય ઉપર કે તમે પણ અમારા પાસે જે આ આદર્શ છે, કોઈ પણ ગુણ છે એના પર તમે પણ ચાલવાનો પ્રયત્ન કરો. ખાસ કરીને સેવા, કોઈ બીજો સાદગીનો પણ એક આદર્શ ગુણ છે તો એને પણ આપણા જીવનની અંદર લેવો જોઈએ. शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की ओर उक्ति बिल्कुल ही सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे. विनम्र જે નમ્રતાવાળો ગુણ છે એ જ બધાથી શ્રેષ્ઠ પોતે માને છે. शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे. જ્યારે તમે સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર દેશની અંદર થયેલો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ, બરાબર, ત્યારે આ એમ કે છે આ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે વિદ્યાર્થી અવસ્થાની અંદર હતા. और उनकी उम्र 17 वर्ष की थी. ત્યારે એની ઉંમર કેટલા વર્ષની હતી? 17 વર્ષની. વિકલ્પની અંદર યાદ રાખજો, પૂછાશે. गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे. પોતે ગાંધીજીના કહેવાથી શાળા છોડી દે છે. उसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की. ત્યારબાદ એટલે કે ત્યાર પછી કાશી તમે નામ સાંભળેલું હશે, પણ એ લોકો જ્યાં પોતાનું શીખવા માટે જઈએ છીએ આ કાશીની અંદર જે વિદ્યાપીઠ આવેલી હોય છે ત્યાં પોતાની બાકીની જે શિક્ષણ છે એ પોતે પૂર્ણ કરે છે.
उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। और એટલે તરફ એ ઓર એટલે અને નહીં થાય, ઓર એક જ માત્ર છે એટલે તરફ થશે। શું કીધું કે એનું મન છે એ કાયમના માટે દેશને આઝાદ કેમ કરવો અને સામાજિક કાર્યો જેટલા થાય એટલા પોતે કાર્યો કરવા માટે જ એનું મન છે એમાં રહેતું હતું। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। एक मंडल है, एक संस्था होय छे, एनुं नाम है लोक सेवा मंडल। एनी अंदर पोते जोड़ाई जाय छे, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। ज्यां सुधी जीवा त्यां सुधी पोताना सभ्य तरीके त्यां काम छे पोतानुं बजावेलुं। उसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत द्वार के काम अपने आप को लगाया। तमे जोया हशे अछूत लोको, बराबर। આપણે ઘણી વખત એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ આ જ્ઞાતિના લોકો છે તો અમે એનું આ ન અડીએ ને એવું બધી જે જાતિ છે એમાં અછૂત જાતિનું તમે જે એનું દ્વાર છે, બરાબર, એ આ લોકોએ આ જે લોકસેવા મંડળ છે એણે ચલાવેલો હતો। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ आंदोलन शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 ની અંદર ગાંધી બાપુ જ્યારે સાબરમતી આશ્રમથી પોતાની જે દાંડી यात्रा ચાલુ કરેલી ત્યારથી પોતે કહે છે કે તો शास्त्री जी ने भी उसमें भाग लिया। उसमें परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। જ્યારે પોતે આની અંદર જોડાય છે ત્યારે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે એને જેલની અંદર જવાનો વારો આવ્યો। પછી કહે છે यहाँ से शास्त्री जी के जेल यात्रा की शुरुआत हुई। तो आ दांडी नमक છે એની યાત્રા છે એ શરૂઆત થઈ ત્યાર પછી પોતે ભારત છોડો 1942 ની અંદર જ્યારે ભારત છોડો છે એ આંદોलन હતું એ પણ સતત ચાલુ હતું। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। आ पण तमारे याद राखवू पड़शे के જ્યારે स्वतंत्र संग्राम પછી आ जे दांडी छोड़ो, बराबर, सॉरी दांडी यात्रा है त्यार पछी पोते 12 वर्षनी अंदर 7 वखत जेलनी अंदर जाय छे। एटले ए याद राखवानुं के पोते छेल्ले 12 वर्षनी अंदर 7 वखत जेलनी अंदर जाय छे। उसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के कितनी ललक थी। एटले आना उपर आपणे कही शकाय कि एने देशनी आज़ादी माटे केटली शुं कही शकाय आपणे के देरो पोते जे कार्यनी अंदर पोते जुनून हतुं, उत्साह हतो, ए पोताना कामनी साथे ज आ देशने आज़ाद करवानी अंदर पण पोते एटली रीतना जोड़ायेला कही शकाय। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। त्यार पछीनी कई छे एवी जेल यात्रा एनी तो कि 1932 तमने कदाच जोड़का रूपे पूछाई सके। अने एना पछीनी जेल यात्रा छे 1942 त्यारे 3 वर्ष पोते जेलनी सजा भोगवेली, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। जे 3 वर्षनी जेल हती लाल बहादुर शास्त्री ने 1942 ની અંદર 1932 ની અંદર કિસાન આંદોલન હતું એની અંદર પણ એને જેલ ભોગવવી પડી હતી। ત્યારબાદ આગળ પણ નમક કાનૂન તોડ આંદોલન એની અંદર પણ એની અંદર પણ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને જેલ યાત્રા છે ભોગવવી પડી હતી। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे। जो शू कीधुं एने જ્યારે ગાંધીજીને જે રસ્તો આપેલો હતો એ રચનાત્મક રસ્તો જ હતો અને એના ઉપર જ આ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે ચાલતા હતા। वह दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में लगे रहते। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। किसानों प्रति एने खूब ज लगाव हतो, प्रेम हतो।
પછી કહે છે 1935ની અંદર જે સંયુક્ત પ્રાંતીય એટલે પ્રદેશ, પ્રાંત એટલે શું થશે? પ્રદેશ. આ કોંગ્રેસની અંદર જે એક સચિવ એટલે એક પદ એને આપે છે, આ પદની અંદર પોતે રહે છે. इसलिए उन्होंने सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया. જે ખેડૂત લોકો છે એની દશા કેવી હોય છે, કેમ કે પોતે ખેડૂત જ હતા, બરાબર છે, એટલે એની દશા કેવી એ આ ખેડૂત છે તો એ સમજી શકશે. એટલે એની જે કમિટી છે એનું પોતે આ એક અધ્યક્ષ છે, અધ્યક્ષ અને એના જે પ્રમુખ છે એ બનાવવામાં આવ્યા હતા. पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी अनमोल विशेष जोर दिया. जो શું કીધું એને કે પોતે જે એને જે કંઈ કાર્ય છે સ્વતંત્રતા પછીની વાત કરે છે કે જે એને રિપોર્ટ આપે છે સારા, અને ત્યાર પછી જે એને જવાબદારી આપે છે એ પણ જવાબદારી છે સારી રીતે પોતે નિભાવે છે. આજની વાત કરું છું એ છે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. આપણે પહોંચ્યા છીએ પાના નંબર 22 ઉપર.